बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक फरीदा कूक तो ज्यों राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। लो जी, जौहर टाउन A2 ਬਲਾਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਰਹਿਤਲ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਸਲਨ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਔਰ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਜ਼ਰੀਆ ਕਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मीनुल हक वद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी कावज सी। और फिर ये फैसलाबाद के अंदर ही बरी निज़ामी एक बड़ी वड्डी शख्सियत सन जिन्हां दे कलाम तो लैके फैज़ लिया नुसरत फतेह अली खान ने। और बरी निज़ामी ने जड़ा उन्होंने शायरी की विगड़ गई है थोड़े दिनों तो, और दीगर जड़े उन्हों का कलाम है वो सारा उन्हें लिखिया और बड़ा उच्चा कलाम तखलीक किया कि क्या जा सकता है कि अगर नुसरत फतेह अली खान ने बुलंदी हासिल की है तो वो जड़ा मोढ़ी किरदार है वो बरी निज़ामी हो रहा है। लिहाजा अक्सर लोग परदे के पिछे बंदे का जिक्र नहीं करते। मैं समझना वा नुसरत फतेह अली खान अजीम ने, लेकिन बरी निज़ामी अजीम तरीन ने, कोई शक नहीं। और बरी निज़ामी कसमो पुरसी वाली जिंदगी बसर की। वो एक बहुत हालत उन्होंने गैर रही मगर खुददारी दे विच रह उन्होंने उच्चा कलाम तखलीक किया और इसी यही वजह है कि उन्होंने कलाम दिहाइयाँ सुनिया गया और नुसरत फतेह अली खान बुलंदी मिली उस कलाम तो इस तो इलावा मुहम्मद आज़म चिश्ती एक बहुत वड्डा नाम है, दोड़े पंजाबी दे उन्होंने दोड़े मशहूर ने। तो हुण असी अपनी मंजिल की तरफ वध रहे हैं और नज़रियाती वबस्तगी दे नाल सूफिया इकराम दा कलाम इंशाअल्लाह ताला हुण प्राइमरी जमातों तो लाजमी हो जाएगा। गौरमेंट कोशिश कर रही है और जी साड़ी जद्दोजहद सी कूक पाकिस्तान कूक और होर पंजाबी तंजीमां दी फैसलाबाद डिवीजन में ये खास मुकाम हासिल है क्योंकि फैसलाबाद डिवीजन फिर अगे साउथ तक जड़ा ना पंजाबी का जड़ा जखीरा है ना साउथ पंजाब उतों तक जाता है। तो वो मैं समझना वा कि झंग और फिर अगे जड़ा सकाफती मरकज़ है पंजाब का, मैं ये समझना वा कि जड़ा असी एक कभी सोचने करने सा कि प्राइमरी तो जड़ा ना जी पंजाबी आ जाए। इंशाअल्लाह ताला हुण मौजूदा गौरमेंट ने ये गल पंजाबी तंजीमां दी पंजाब दे वासियां दी मान लई है कि इनू लागू किया जाएगा। अगला मरहला ये वे कि ये पंजाबी रहीम यार खान तो लैके लाहौर तक तो लाहौर तो मुल्तान तक तो मुल्तान तो सियालकोट तक अपनी पूरी स्पिरिट दे नाल लागू होवे और किसी लहजे नूं वक्री जबान का जड़ा ना वो ये वंडी ना की जाए पंजाबी की, ना पंजाब की वंडी होनी चाहिए ना पंजाबी की। सो इस हवाले नाल जद्दोजहद जारी है। उमर भाई नूं जी आया नूं लाहौर के अंदर। जनाबे अली की हाल है, सेहत वाल जे? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह जी। तो अज फिर तुसीं की महसूस कर रहे हो लाहौर शहर के अंदर आके? लाहौर शहर के अंदर जी बड़ा अच्छा टाइम गुजरिया जी। तो पंजाबी जबान के हवाले दे नाल जिहड़ा असीं काम कर रहे सी तो उस काम नूं असीं मज़ीद मिशन बड़ी स्पीड दे नाल जारी रखांगे अल्लाह दे फजल दे नाल और असीं कामयाब होवांगे सूफिया इकराम दी तालीमात नूं आम करन वास्ते इंशाअल्लाह ताला जी। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। तो ये असी इस गल नूं वधांदे मुहम्मद शाहिद भट्टी होरां अगे बेनती करांगे कि वो जड़ा हुण पंजाबी लागू होण जा रही और पंजाबी लोक लहर कि जदों अजे सोशल मीडिया नहीं सी 2011 च असी किताब का एक मुੱਢ रखिया सी राह मदीना। उस तो बाद फिर 14, 15, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ
6 ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਸਤਗੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਲਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਅਲੀ, ਨਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਨਾਵਾਵਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਕਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡੀ। ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ BA ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਥੀ ਜਮਨਾ ਤਾਈਂ ਚੰਬਾ ਥੀ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਚਾ ਸੁਖ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲ ਜਲ ਹਾਰ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੀ ਪਾਸਾ, ਭੁੱਖਾ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉੜਕ ਭਰਦਾ ਕਾਸਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜੱਦੋ ਜਹਦ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਿਫਾਅ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋੜੇ ਮਾਹੀਏ ਟੱਪੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਔਰ ਵਸੇਬੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋੜ इंशाल्लाह ताला जी ये तोड़ चढ़ेगा और ये आम होएगा। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੁੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਹਿਤਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਰਾਮਸੁਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਸਿਆਣਪ ਦਰਅਸਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ ਕਾਦਰੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਬਦਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲ ਅਵਾਨ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਸਨ। ਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ। ਔਰ ਚਕਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਗਲੀ ਫਿਰੀ ਨਿਸ਼ੰਗੀ ਹਾਂ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਰ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਸੂਫੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਅੱਖਰ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਨਬੀ ਦਾ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੁੱਗਦਾ, ਜੇ ਲੱਖ ਮਿਹਨਤ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਲਰ ਕੋਲ ਨਾ ਉਗਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਫਲਸਫਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਲੋਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਵਿਸਾਖ, ਚੇਤਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਇੱਕ ਸਿਨਫੇ ਸੁਖਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੁੱਲਾ ਆਲਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਚੁਮਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟੀ, ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।